السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ واپس خرم ہوں گے اور اگلا سبق حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اپنے ذہن کو مرکوز کر لیا ہوگا، یکسوئی کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے۔ آج جس سبق کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیسیزز آف اسٹمک، امراض معدہ، پارٹ 2۔ اس سے قبل پارٹ 1 آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں، یہ ہے پارٹ 2۔ تو معدہ سے منسلک 4 امراض آج تبصرہ کیے جائیں گے۔ نمبر 1 سوئے مزاج معدہ، آلٹر ٹیمپرامنٹ آف اسٹمک۔ نمبر 2 ورم معدہ، گیسٹریٹائٹس، قرح معدہ و اثنا عصری، گیسٹرک اور ڈیوڈنل ألسر۔ اور تیسرا ہے سرطان معدہ۔ یہاں اس کی مختصر تعریف دی گئی ہے، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، آگے کی سلائیڈ میں اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آئیے دیکھیں۔ سوئے مزاج معدہ سے کیا مراد ہے؟ سوئے مزاج معدہ ایسی کیفیت ہے جس میں معدے کا طبعی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ انسان کا کوئی بھی عضو ہو، اس کا ایک طبعی مزاج ہے۔ طبعی مزاج کے بگڑ جانے کو ہم سوئے مزاج کہتے ہیں، اور جب یہی کیفیت معدہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے ہم سوئے مزاج معدہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس میں معدے کا طبعی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ طبعی مزاج کیا ہوتا ہے؟ یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مفرد میں حار، بارد، یبوسیہ اور رطوبیہ۔ جب اس میں فساد باعث ہو جاتا ہے، جب اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو سوئے مزاج کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی فساد جب معدہ میں ہوتا ہے تو سوئے مزاج معدہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں معدہ کے افعال میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ورم معدہ۔ ورم معدہ ایک ایسی التہابی مرض ہے، اس کے پہلے لیکچرز میں ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ التہاب ایک سوزش کا نام ہے جس میں کافی جلن ہوتی ہے۔ تو ورم معدہ ایک التہابی مرض ہے جس میں معدے کے ریشوں میں حرارت و ورم پیدا ہوتا ہے، جس سے معدے کی ہضم کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور درد، جلن، قے، بھوک کی کمی جیسے عوارض ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ورم معدہ کی تعریف ایک بار پھر سنیے۔ ورم معدہ ایک ایسا التہابی مرض ہے جس میں معدے کے ریشوں میں حرارت و ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس سے معدے کی ہضم کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور درد، جلن، قے، بھوک کی کمی جیسے عوارض ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مرض آپ کا قرح معدہ و اثنا عصری۔ معدہ کو اسٹمک انگلش میں کہتے ہیں، اور اثنا عصری کو ڈیوڈنم کہتے ہیں، چھوٹی آنت۔ اس میں جب ابھی قرح اور السر میں کیا فرق ہے، آخری سلائیڈ میں ہم آپ کے سامنے مفصل رکھیں گے۔ فی الحال کے لیے یہ سمجھ لیجیے کہ قرح ایک قسم کا زخم ہے جو مزمن کیفیت اختیار کر چکا ہے، اور کافی دوا اور علاج کے بعد بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، ناسور بن چکا ہے،
اور اس کے بعد کا جو اسٹیج ہوتا ہے یہ سرطان کو جو ہے دعوت دیتا ہے. تو قرحہ معدہ اثنا عصری سے مراد ہے کہ مزمن قسم کا زخم جو ناسور کی حیثیت حاصل کر چکا ہے. کہاں پر؟ آپ کے معدہ اور اثنا عصری یا ڈیوڈینم میں. آئیے اس کی تعریف پڑھتے ہیں. قرح سے مراد جسم کے کسی عضو کے اندرونی سطح پر ایک زخم یا چھالا ہوتا ہے جو مسلسل جلن، خراش یا تیزابیت کی وجہ سے بنتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ Cl ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب بنتا ہے اسٹمک میں. تو وہیں کہہ رہے ہیں کہ قرحہ سے مراد جسم کے کسی عضو کے اندرونی سطح پر ایک زخم یا چھالا ہوتا ہے جو مسلسل جلن، خراش یا تیزابیت کی وجہ سے بنتا ہے. قرح معدہ معدے کے اندرونی جھلی پر پیدا ہوتا ہے، معدہ کے اندرونی جھلی پر پیدا ہوتا ہے، جبکہ قرح اثنا عصری چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے ڈیوڈینم میں پیدا ہوتا ہے. یعنی یونانی اصولوں کے مطابق قرح معدہ کا سبب سوء مزاج، خصوصاً حرارت و یبوست یا حرارت و رطوبت کا اختلال ہوتا ہے. فاسد اخلاق، صفرا کی زیادتی یا سودا کا غلبہ بھی قرح کا سبب بنتا ہے. معدہ میں جلن، ورم اور بعد ازاں ناسور بنتے ہیں کا عمل قرح کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، آپ نے اس کو سنا. قرح سے مراد شدید قسم کا زخم جس میں سوزش بھی ہو، جلن بھی ہو، درد بھی ہو، یہاں تک کہ ناسور کی کیفیت بن جائے. اور جب معدے میں یہ کیفیت ہوتی ہے تو اسے قرح معدہ کہتے ہیں. اور یہی جب چھوٹی آنت یا ڈیوڈینم میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم قرح اثنا عصری کہتے ہیں. یہاں پر دونوں کو ملا دیا گیا ہے، قرح معدہ اور قرح اثنا عصری. یہ قرح دونوں میں کامن ہے، قرح معدہ اور قرح اثنا عصری. یہ مقام ایک کا معدہ ہے، دوسرا جو ہے ڈیوڈینم ہے، لیکن دونوں کی کیفیات وہی ہے. اور یونانی نظریے کے مطابق سوء مزاج جس میں خصوصاً حرارت یبوسیہ اور حرارت رطوبیہ، حار کے ساتھ خشکی ہوتی ہے اور حار کے ساتھ رطوبت ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے. آئیے سرطان معدہ، اس کے پہلے سرطان پر مستقل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، آپ چاہیں تو جا کر کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خلیات کا بے قابو غیر منظم طریقے سے تقسیم ہونا. ہم جانتے ہیں کہ جو سیل ڈویژن خلیات کی تقسیم ہوتی ہے وہ ایک منظم طریقے سے ہوتی ہے. اور یہی منظم طریقہ جب غیر منظم ہو جائے، وہ خلیات بغیر کسی جو ہے نظم کے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. فطری طور پر کیا ہوتا ہے کہ خلیات بنتی بھی ہیں اور خلیات ضرورت کے حساب سے مر بھی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر خلیات مرتی نہیں ہیں، وہ صرف بنتی ہی بنتی ہے. اور خلیات کی زیادہ کی وجہ سے وہاں پر ورم یا گٹھلی سی بن جاتی ہے جو ہے. اور پھر اس کے بعد یہ قریبی انسجہ میں دراندازی کرتے ہیں، وہاں زخم پیدا کرتے ہیں. اور اس کے دوسرے مراحل میں، آخری مراحل میں، یہ کینسر کی خلیات جو خلیات میں جین کے میوٹیشن کی وجہ سے بنتی ہیں، لمف اور خون کے ذریعے جسم کے دوسرے اعضاء میں شرائط کر جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر کے کینسر پیدا کرتی ہے. یہ اس لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ سرطان دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک غیر خبیث، دوسرا خبیث. جو کینسر آہستہ بڑھتا ہے اس کو غیر خبیث کہتے ہیں، اور جو تیزی سے بڑھتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اس کو ہم میگنینٹ کینسر یا ٹیومر
या वरम खबीस के नाम से जानते हैं। तो ये चारों का मुख्तसर तारीफ अगर इतना भी इम्तिहान में लिख देंगे तो आपको इंशाअल्लाह नंबर मिल जाएंगे। इन चारों अमराज में से पेपर को मैंने बहुत गौर से देखा है, एक मर्ज हर साल के पेपर में रहता है, इसलिए आप इसको इंतहाई गौर और फिक्र के साथ तारीख को फिर से वीडियो खोल करके देख लीजिएगा। आइए अब इसकी जो है हम कुछ और मज़ीद पन्नों पर नज़र डालते हैं। इसके असबाब क्या हो सकते हैं? सूए मिजाज मैदा के असबाब, आप कोई भी आज़ा पढ़ते हैं तो उसका असबाब पढ़ते हैं, अलामात पढ़ते हैं, उसकी तशख़ीस पढ़ते हैं, तशख़ीस फ़ारक़ा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद उसका इलाज पढ़ते हैं और डायग्नोसिस भी साथ में पढ़ते हैं, नतीजा भी अख़ज़ करते हैं, उसके हिसाब से अदविया और इलाज का इंतज़ाम करते हैं। तो इसके असबाब क्या क्या हो सकते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस का काज क्या हो सकता है? तो सबसे पहला आप देखें सूए मिजाज मैदा, तो पहले ही आपको वजाहत की जा चुकी है कि मिजाज में, मैदा के मिजाज में फितरी तौर से इनहराफ हो जाता है, उससे मुख्तलिफ किस्म हो जाता है, जिस किस्म पर इसका मिजाज होना चाहिए उससे मुख्तलिफ किस्म का हो जाता है, यही इसका बाइस है। तो गर्म या सर्द ग़िज़ा का मुसलसल इस्तेमाल, खूब ठंडी ग़िज़ा ले रहे हैं या गर्म ग़िज़ा ले रहे हैं, देर हज़म आप फ़कीर ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जिसमें हाजमा आपका दुरुस्त नहीं है। दूसरा है फ़कील व मसालेदार खाना, वही भारी भरकम ग़िज़ाएँ जो देर में हज़म होती हैं और मसालेदार आजकल की ज़िंदगी में खूब इसकी जो है फ़कील ग़िज़ाएँ और जो मसालेदार जो है खाना हम अक्सर पसंद कर रहे हैं। अदविया की कसरत, बाज़ वक्त मरीज़ दवा खाता ही चला जाता है तो कसरत दवा की जो है इसका एक सबब है, से इस्तेमाल, तेज़ मसाला, तली भुनी अशिया, ज़्यादा गम, गुस्सा और दीगर नफ्सियाती अवामिल, इन नफ्सियाती अवामिल से भी हाज़मे में फ़र्क पड़ता है और जो सबब बनता है सूए मिजाज मैदा का, जिस्मानी कमज़ोरी या तबई रतूबतों की ख़राबी, हरारत, गुलेज़ी की कमी, जिसमें हरारत अपने आप जिस्म का कंट्रोल होता है, मुनज़्ज़म होता है। जब कोई भी आप ग़िज़ा लेते हैं तो ग़िज़ा की तोड़ फोड़ होकर के हज़म हो जाती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, और इसमें तवानाई या गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी जिस्म को तवाना रखने के लिए, ताकत पहुंचाने के लिए काम में आती है, और जब गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा बन जाती है तो इसका डिसिपेशन होता है, और कम बनती है तो इसको हिफाजत महफूज करके रखा जाता है। तो जब कम बनेगी तो बरूदत की कैफियत आ जाएगी, जब ज़्यादा बनेगी तो हार की कैफियत आ जाएगी। तो इस तरीके से हरारत गुलेज़िया पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। ये भी सूए मिजाज मैदा का असबाब है। वरम मैदा, वरम माने वरम के है, सूजन के, और मैदा में अगर है तो इसको हम वरम मैदा या गैस्ट्राइटिस कहते हैं। देर हज़म, सख्त और तेज़ ग़िज़ाएँ, कसरत शराब नूसी, हरारत और गुलेज़ी में ज़्यादती, सफ़रा और या दमवी अखलाक की ज़्यादती, आसाबी तनाव, गम और गुस्सा, यानी कुल मिला करके इन पूरे चारों आज़ा या बीमारी का कुल हासिल ये है कि मैदा की ख़राबी होती है, और मैदा की ख़राबी के असबाब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें हमारा खाना जो है फ़कील किस्म का हो जा रहा है, चर्बीदार हो जा रहा है, आसानी से जल्दी से हज़म नहीं हो रहा है, गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा हम
غذا کا استعمال کر رہے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے جسمانی ورزش ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، اور کافی زیادہ تر آج کی زندگی میں ہم جسمانی کثرت سے بچتے ہیں۔ چند قدم بھی چلنا ہے تو سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے جائے۔ جب یہ ورزش جس سے ہمارے حرکت ہوتی ہے پورے جسم کے، اور اعضاء بھی حرکت کرتے ہیں، انقباض اور انبساط کی کیفیت فطری طریقے سے ہوتی ہے، تو سب عمل ہمارے جو ہے صحیح محض پر کام کرتے ہیں، اور جب اس میں خلل پیدا ہوتا ہے تو سارا نظم میں خلل پڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں تناؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے، مختلف قسم کے جو ہے فکر میں ہم مبتلا ہیں، کبھی اپنے کامیابی کو لے کر، کبھی اپنے خاندان والوں کو کامیابی کو لے کر، کبھی جو ہے بچوں کی کامیابی کو لے کر۔ اس طریقے سے ہمارے اعصاب پہ بوجھ یا تناؤ پڑتا ہے، اور اعصاب پر بوجھ یا تناؤ بھی معدے کی خرابی کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ قرا معدہ و اثناثری، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسا زخم جو مزمن کیفیت اختیار کر چکا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں مواد یا پس بھی فارمیشن ہو گیا ہوگا، اور یہ ناسور کی کیفیت لے چکا ہے، لیکن ابھی جو ہے غنیمت ہے کہ یہ سرطان میں تبدیل نہیں ہوا ہے، اور اس کا جو خاص وجہ ہے معدے میں تیزاب بننے والے تیزاب، یہ تیزاب مسلسل معدہ اور معدہ سے اوپر جو جب گرڈ ہوگا تو آپ کو جو ہے غذائی نالی میں بھی جائے گا، اور کچھ اس کا حصہ اتر کر کے جھرمن میں بھی آ جاتا ہے، تو اندرونی جھرمنوں پر یہ مسلسل جو ہے روا دوا رہتا ہے، اور ذرا سا بھی کہیں سے بھی جو ہے اگر خلیات کی سیل ممبرین ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو اس میں اندر داخل ہو جائے گا، اور جب اندر داخل ہوگا تو اپنی اضافی کیفیت کے باعث خلیات کو کاٹے گا، اور دھیرے دھیرے جب مسلسل یہی مرحلہ جاری رہے گا تو وہاں پر زخم کی کیفیت پہلے بنے گی، پہلے معمولی زخم ہوگا، پھر آہستہ 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 کہتے ہیں پتھر پر بھی جب ضرب پڑتا ہے تو وہ پتھر بھی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا معدہ ہو یا ہمارے جو ہے اثنا عصری ہو ڈیوگنم، اگر ان کی خلیات پر تیزاب کی چوٹ برابر جاری رہے گی تو وہاں پر قرح کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، یونانی اعتبار سے فاسد صفرا یا سودا کا غلبہ، حرارت معدہ کی شدت، رطوبت فاسدہ، ورم یا سوء ہضم کا تسلسل، فاسد غذائیں، خشک و گرم مزاج والی اشیاء۔ جدید کیا ہے؟ ہیلیکوبیکٹر پائلوری، یہ ایک جراثیم ہے جو آپ کے معدہ کے اندر پایا جاتا ہے، ہیلیکوبیکٹر پائلوری کا انفیکشن ہے، یہ لکھا ہوا ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری، تو یہ سب بھی جو ہے آپ کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اب جو ہے سرطان معدہ، یونانی اسباب کیا؟ سوداوی مادی فساد کا غلبہ، ورم مزمن معدہ، سوء ہضم، مشروبات محرکہ و مفسدہ، اس طریقے سے آپ کو جو ہے یہ سرطان معدہ ہے، اس کے جو ہے اسباب ہیں۔ آئیے کچھ مزید جو ہے علامات کی طرف رکھتے ہیں۔ سوء مزاج میں مزاج کی کیفیت کے اعتبار سے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اگر ہار مزاج ہے تو ہار کی کیفیت ظاہر ہوگی، اگر بارد مزاج ہے تو بارد کی کیفیت ظاہر ہوگی، رطوبیہ ہے تو رطوبت کی کیفیت، اور یبوسیہ ہے خشکی تو خشکی کی جو ہے معدہ خشک ہو جائے گا، ہضم ایک دم فاسد ہو جائے گا، غذا کو آپ کو ہضم کرنے میں دقت و دشواری ہوگی، بھوک میں کمی ہوگی، وزن گھٹتا جائے گا، ذہنی دباؤ ہوگا۔ ورم معدہ، قے یا مثلی خون والی قے یا قے
सी काली का जो है काली सी होगी, सुस्ती होगी, कमज़ोरी होगी, पेट फूला हुआ होगा, वजनीपन होगा, बदबूदार मुँह होगा, मुँह से उसको बदबू आती रहेगी। जब करा मैदा नासरी, दर्द, सुस्ती, कैद, भूख की कमी, वज़न में कमी हो सकती है, खून का रिसाव हो सकता है। आमतौर पर खून की कमी या एनीमिया हो सकता है। जब कहीं भी नासूर की कैफियत बन जाएगी ज़ख्म की वजह से, तो उसमें मुसलसल खून का आहिस्ता आहिस्ता रिसाव होगा। इसका मतलब खून ज़ाया हो रहा है। जब खून ज़ाया होगा तो खून के साथ साथ उसमें जो है हीमोग्लोबिन भी ज़ाया होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। तो इसके बायस एनीमिया पैदा हो सकता है। सरतान मैदा जो है इब्तदाई मरहले में अक्सर अलामात गैर वाज़ेह होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, महसूस नहीं होती। भूख की कमी, वज़न में कमी, मैदा में बेचैनी और भराव का एहसास होता है, बदहज़मी होती है, मतली और काला पाखाना होता है। तो इस तरीके से पाखाने में खून दिखाई पड़ता है। तो ये सारी अलामतें जो है करहा और सरतान की है। करहा में कैफियत कम होगी, लेकिन जब वो इसमें जो है दाखिल हो जाएगा इस मरहले में, तो और शदीद तरीके से वो दिखाई पड़ेगी। अब इसमें अद्वियात दी गई हैं। अगर आप जानते हैं कि वसूल इलाज यूनानी में पहले तशख़ीस मिजाज और तशख़ीस मर्ज़ किया जाता है। इंसान, आपके पेशेंट का मिजाज हार है, बारिद है, यबूसिया है, रतूबिया है या मुरक्कब किस्म का है, तो उसके ज़िद अपोजिट दवाएं दी जाती हैं। यानी हार है तो बारिद, और अगर बारिद है तो हार कैफियत वाली दवा दी जाएगी। उसी तरीके से अगर यबूसिया है तो रतूबत इस तरह से दिया जाएगा। सूए मिजाज मैदा में अद्विया मुफरद में क्या है, मिजाज मुफरद अद्विया और उसके असरात। अगर हार है तो तबाशीर और गुलगम, क्योंकि ये ठंडी है। उसके बाद अगर बारिद है तो जंजबील और लौंग। जंजबील किसको कहते हैं? सौंठ या अदरक को, जिंजर को कहते हैं। ये लौंग, करनफल जो है, ये दोनों चीज़ें गर्म कैफियत की हैं। तो अगर मिजाज बारिद है तो आप गर्म ये देंगे। मुहरिक और मुक़वी है। रतब अगर है तो आप जो है यबूसिया, सब्र, रतनजूत, सब्र इल्वा, रतनजूत। और अगर याबिस है तो उसमें रतूबत, जितने भी फल होते हैं खुसूसन अनार, बहीदाना, ये मुलय्यन भी हैं और मुरतब भी हैं। लैक्सेटिव मुलय्यन और मुरतब जो है जूसी किस्म का। फिर उसके बाद अगर आपको बरम मैदा है तो आप पहले गुलकंद का इस्तेमाल करा सकते हैं, तबाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, संबल सफ़ेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, बही दाना, गुलसुख, इसके अपने अपने अफ़आल होते हैं। असना असली अगर है तो इस्लाह है, पहले मैदा करेंगे, उसका तनक़िया और अखराज करेंगे। मालल वरम है, अगर वरम है तो मालल वरम देंगे। अगर मादा इस कैफियत का है कि सख्त हो गया है तो मुंजस दवाएँ देंगे जो पकाएंगी, और फिर उसके बाद मसालात देंगे जिससे आसानी से बाहर निकल जाए। तो इस्लाह मिजाज मैदा, तहलील वरम, तस्कीन हरारत, तेज़ाबियत, ये सारे आपके वसूल इलाज हैं। अब उसके बाद तसरी नमाज, अगर कोई घाव पैदा हो गया है तो उसको जो है आप पहले भरने का कोशिश करेंगे। करा तक़वियत मैदा, अद्विया मुफ़रत में क्या है, सिंगल में जो है मरवारी, सदर, तबासी, गुल सुर्ख, गुल बनफसा, गुल नीलूफर, सोलम मिस्री, खमीरा और आवेसम। अब जो है मरकब दवा, खमीरा आवेसम सादा, खमीरा व तबासी, खमीरा व नक़रा, खुब्बी, कबद नाक़िस, इत्रीफल शाहतर व इत्रीफल ज़ाफ़रान, इसका आप इस्तेमाल कराएंगे। और अगर आपको सरतान मैदा है
तो सबसे पहले वसूल इलाज क्या है? बेहतर तौर पर मुआविन व तक़वीत इलाज, तहलील मादा फासिद, तनक़िया सौदा, जो भी अखलाक का गलबा होगा उसका तनक़िया किया जाएगा। तादील मिजाज को इत्तिदाल पर लाने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद तक़वियत मैदा और बदन, तस्कीन दर्द, रफ़ा खफ़कान और क़ैद, हार्ट जो है तेज़ चलने लगता है या आपका कहीं भी जो है तेज़ी हो जाएगी, पल्पिटेशन होगा तो उसको जो है क़ैद। फिर मुफरत दवा है सदफ़, तबाशीर, मरवारी, संदल, गुले मुफरत, निदोफर, तुख्म तासनी, सोलह मिस्री, अलिया मरकब में खमीरा और मरवारी, खमीरा आगे समसादा, शरबत बसूरी, इतनी फल शाकर, इतनी फल सादा, माजून काफ़ी, ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से अगर जो है सरतान मैदा है तो उनकी भी अद्वियात तकरीबन एक जैसी होती है, इसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद जो है ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है ख़ास तौर से जो है कि क़रहा और सरतान में क्या फ़र्क है। हमने आपसे वादा किया था कि आखिरी सवाल इसी पर करेंगे। तो तारीफ़ क्या है? आख़िर काबूशुदा खलियात बढ़ोतरी जो रसौली बनाते हैं कैंसर में, आख़िर काबूशुदा खलियाती बढ़ोतरी, इर्रेगुलर सेल डिवीज़न, टीसू या क़रहा टीसू या जिल्द पर ज़ख्म या चोट जो देर से भरते हैं, तादेर बहुत देर तक ये कायम रहते हैं। उसके बाद लामहदूद और काबू से बाहर बढ़ती हैं, इनकी तादाद इनरेगुलर हो जाती है। फितरती तौर पर खलियात की तकसीम होती है, बनती हैं और डेड भी होती हैं, लेकिन सरतान की खलियात बढ़ती ही चली जाती हैं, मरने का नाम नहीं लेती हैं। ये क्या है? महदूद और अक्सर काबू में रहती हैं। किनारे सख्त बेकायदा और खुरदरे हो जाते हैं सरतान में, क्योंकि इर्रेगुलर खैर मुनज़्ज़म हो रहा है, तो इसमें ये अलामत पाए जाएंगे। ये नरम बेकायदा और वाज़मादी फैलाव, ये आमतौर पर मकामी क़रहा जो है लोकलाइज, जहाँ पर आपको नासूर बनेगा, ज़ख्म बनेगा वो वहीं पर हो बस है, लेकिन ये जो है करीबी और बैरून दूर के अज़ा में फैल जाते हैं, जिसको हम मेटास्टेटिस के नाम से जानते हैं। दर्द, इसमें जो है क़रहा में ज़्यादातर इब्तिदा में दर्द मौजूद रहता है। इसमें शुरुआत में उमूमन दर्द नहीं होता है, इसीलिए गैर महसूस होता है, मख्फी होता है, बहुत देर में इसकी जो है तशख़ीस हो पाती है, इसीलिए दिक्कत और दुश्वारी ज़्यादा आती है। शिफा, इसमें जो है शिफा मिल सकती है, इलाज और आराम से भरने की सलाहियत, ये आप इसका इलाज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल शिफा मुश्किल, पेचीदगी और आम होता है। नतीजा आमतौर पर जानलेवा नहीं है, लेकिन ये आपका कैंसर जानलेवा हो सकता है। फिर हमारे इंशाअल्लाह अब 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो ये चारों मज़मून आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगे, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, और इम्तिहान में इन 4 में से एक न एक पर सवाल आना ही आना है। फिर हमारे